آذانهم في الكهف سنين عددا الحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah,
yaitu bulan Rajab. Senantiasa kita diberikan istiqomah dalam kebaikan. Dengan istiqomah kita harapkan husnul khatimah, karena seseorang itu akan meninggal seperti atau dalam kebiasaannya. Orang yang insya Allah istiqomah dalam kebaikan maka akan meninggal dalam kondisi yang baik. Orang yang istiqomah dalam keburukan juga begitu, akan meninggal dalam kondisi yang buruk. Wal'iyadzubillah. Tujuan daripada kita menjalani kehidupan selain untuk beribadah kepada Allah, itu untuk mendapatkan kebahagiaan dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan setelah kehidupan dunia. Atau dalam bahasa doa kita yang sering kita panjatkan kepada Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi apa indikator kebahagiaan seseorang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Imam Ad-Dailami, beliau mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Kata Nabi, ada 4 macam dari kebahagiaan manusia. Orang itu bisa bahagia hidupnya kalau punya 4 hal ini dalam dirinya. Jika dia memiliki 4 hal ini dalam dirinya, maka dia adalah orang yang bahagia di dunia, kebahagiaan di dunia, dan tentunya nanti juga akan membawa kebahagiaan akhirat. 4 hal yang apabila dalam diri seseorang ada 4 ini, dia dipastikan dia akan bahagia di dunia. Apa yang pertama? Yang pertama dikatakan antakuna zaujatuhu salihatan. Antakuna zaujatuhu salihatan. Istrinya solehah. Punya istri yang solehah. Bagaimana istri yang solehah itu? Karena tidak semua perempuan itu solehah, tidak semua perempuan itu baik. Bagaimana istri yang solehah? Dalam hadis yang lain digambarkan ciri-ciri istri yang solehah itu, idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau kamu memandangnya, kata Nabi, kamu melihatnya membuat kamu bahagia. Di sawang aja sudah nyenengi, Pak. Ketika berkumpul dengan dia, dengan istri, suami merasa senang. Yang di luar rumah, di tempat kerja, suami sibuk dan banyak hal yang menyita pikirannya. Begitu sampai rumah, pikiran dan hatinya jadi tenang. Di luar mungkin banyak masalah, tapi begitu nyampe rumah, berkumpul dengan istri, lupa dengan semua masalah. Itu diantara ciri-ciri istri soleha. Tapi kalau sebaliknya, di luar santai, nyampe rumah mumet. Ya ini di luar enak ya, santai. Begitu nyampe rumah, bawaannya pengen marah terus, pusing terus dan lain-lainnya. Itu diantara ciri istri soleha, kata Nabi, idza nadharta ilaiha sarratka. Dengan memandang saja itu sudah membuat hatimu senang. Coba kita lihat istri-istrinya Kanjeng Nabi, Siti Khadijah misalnya. Ketika Rasulullah di luar difitnah, dibuli, bahkan diancam nyawanya, nyampe rumah, pulang Nabi ketemu dengan Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Masya Allah, adem, Pak. Pertama kali nerima wahyu, itu coba Kanjeng Nabi sering ninggalin Siti Khadijah, pergi ke Gua Hira. Kadang seminggu sekali pulang. Pulang-pulang hanya minta bekal. Siapkan bekal, mau berangkat lagi, disiapin sama Siti Khadijah. Itu kalau bukan Siti Khadijah, coba aja dengan sering ditinggal sama suami, pulang-pulang suami hanya minta siapin bekal, berangkat lagi.
Datang lagi, berangkat lagi. Nggak nemu Khadijah seperti ini nih, Pak. Jangankan sampai berhari-hari, setengah hari nggak pulang, itu CCTV nyala, Pak. Ada di mana ya? Dimonitor terus, dicurigai terus. Apalagi sampai berhari-hari nggak pulang, dikira buka cabang nanti itu. Kemudian pertama kali Nabi menerima wahyu, ketemu malaikat Jibril. Turun dari gua dalam kondisi gemetar, dalam kondisi yang mengguncang kejiwaan beliau. Pertama kali pertemuan dengan malaikat Jibril, menerima wahyu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Begitu pulang nyampe rumah, bercerita kepada Siti Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah itu berkata, inni khasyitu ala nafsi. Saya khawatir, takut dengan kejiwaanku. Karena mendapatkan magnet yang tidak pernah. Jadi Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril itu nggak ada janjian, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Jibril turun dan berkata, Iqra, di tengah malam, dalam kesendirian. Bisa dibayangin panjenengan kalau lagi mancing di pinggir sungai, lagi sendirian, tiba-tiba ada yang bilang Iqra, wah mencolot kita, Pak, tengah malam. Maka Rasulullah itu gemetar. Begitu pulang cerita sama Siti Khadijah, aku takut ada sesuatu yang mengganggu jiwaku, kata Nabi. Ketemu dengan makhluk yang belum pernah aku kenal sebelumnya, tiba-tiba menyuruh aku untuk membaca sesuatu. Nabi akhirnya mengatakan, ma'a Nabi qari, saya nggak bisa baca. Dipeluknya sama malaikat Jibril. Kemudian Iqra, kan, baca lagi. Aku nggak bisa baca. Dipeluknya oleh malaikat Jibril sampai 3 kali. Kemudian ditalkin, Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu pulang gemetar. Tapi coba lihat ketika nyampe di rumah, kata Rasulullah kepada Siti Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Diselimuti sama Siti Khadijah. Lalu cerita pelan-pelan Nabi. Apa kata Siti Khadijah? Tenang saja, panjenengan ini orang baik, gak akan dikecewakan, gak akan bahaya, gak macam-macam. Siti Khadijah datang dengan hati yang menyejukkan sehingga Rasulullah menjadi tenang jiwanya. Yang disebut oleh Siti Khadijah, engkau ini adalah orang yang suka menolong, engkau ini adalah orang yang suka silaturahim, engkau ini adalah orang yang, sehingga kebaikannya disebutkan. Dan intinya jangan khawatir, engkau ini adalah orang baik, gak mungkin ada satu keburukan yang akan menimpa kepada dirimu. Itu lagi-lagi ya, kalau Khadijah sini, Pak, sering ditinggal pergi sama suami, pulang-pulang gemeter. Kira-kira itu istri bilang apa kira-kira? Hati-hati Pak, kemarin tetangga itu kayak begini 3 hari katanya nih. Allahu Akbar. Itu potret salah satu yang ditampilkan kepada kita langsung dari istrinya Nabi, antakuna zaujatuhu salihah. Orang kalau sudah istri salihah, Pak, hati ini, ya ini salah satu tanda kebahagiaan seseorang, pasti bahagia. Di luar mau orang mau hujat kita, mau orang fitnah kita, mau orang benci dengan kita, asalkan istri tetap sayang pada kita, senang. Tenang gitu udah. Dan banyak orang terpengaruh dengan istrinya ya gara-gara istrinya tidak soleh. Berapa banyak laki-laki soleh ketika istrinya tidak soleha terpengaruh dengan istrinya. Berapa banyak orang laki-laki polos, dia tidak neko-neko, begitu nikah dan istrinya tidak soleha, akhirnya macam-macam. Berapa banyak koruptor terpaksa harus korupsi gara-gara memenuhi keinginan-keinginan dan permintaan-permintaan istri dan seterusnya. Tetapi sebaliknya berapa banyak laki-laki yang kemudian menjadi baik ketika istrinya juga baik. Itu salah satunya kata Rasulullah, bahwa ciri-ciri perempuan solehah itu dengan dipandang saja itu sudah membuat kita bahagia. Wa idza amartaha ata'atka. Di antara ciri istri salihah itu adalah ketika kamu meminta tolong, memerintahnya, meminta tolong kepada dia, ata'atka. Dia akan memenuhi permintaan kamu. Dia akan penuhi, dia akan taat kepadamu, kata Nabi. Ya, kalau dimintai tolong, diperintah, memenuhi. Tapi kadang kebalik, yang diperintah-perintah suaminya.
Ini suaminya yang soleha berarti kalau begini nih. Nah, itu suaminya yang soleha. Yang kedua kata Nabi, di antara ciri-ciri orang yang bahagia selain punya istri yang soleha, wa auladuhu abraron. Anaknya punya anak yang abror. Abror itu orang anak-anak yang baik, ya anak-anak soleh, anak-anak soleha. Jadi istri soleha, anak manut, anak tidak durhaka. Ini sebuah rizki yang luar biasa. Udah kita itu kadang tidak perlu punya harta yang melimpah, tidak perlu untuk menjadi pejabat, sekedar punya istri yang soleha, istri yang manut, nurut sama suami, nyenengi suami, anak taat kepada orang tuanya, itu sudah rizki yang melebihi dari segala-galanya. Sebab banyak orang yang punya harta melimpah tapi sering ditikung oleh istrinya, wah itu mumet. Atau istrinya soleha, bapaknya soleh, anaknya, masya Allah, kita sering diperlihatkan kepada kita, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya bikin mumet orang tua terus, gak enak, gak tenang hidup. Orang tua senang ke masjid, ibunya senang pengajian, tapi punya anak pergaulan bebas, narkoba, judi, coba gak akan bahagia hidupnya, gak akan bahagia hidupnya. Berapa banyak tuh orang-orang yang pangkatnya tinggi, gajinya besar, anaknya terjangkit narkoba, anaknya judi online, anaknya macam-macam. Itu banyak sekali pengaduan-pengaduan. Maka dua ini, pertama dan kedua dalam keluarga kita, istri soleha, anak yang taat kepada orang tua, ini sudah menjadi rizki. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah kepada kita keluarga yang seperti ini, itu adalah rizki yang tidak bisa dibandingkan dengan harta, dengan dunia. Nah, untuk mendapatkan atau untuk mencetak istri yang soleha itu, jangan hanya kita menuntut dia untuk soleha sementara kita nggak soleh. Karena dalam Quran itu dikatakan at-thayyibina lit-thayyibat. Laki-laki yang baik hanya diperuntukkan untuk wanita yang baik oleh Allah. Berarti sumbernya untuk menjadi baik ke siapa dulu? Ke kita dulu. Supaya kita punya istri yang soleha, perbaiki, solehkan. Soleh itu apa? Soleh itu pantas. Soleha itu kita memantaskan diri dulu untuk memiliki istri soleha. Makanya dimulai dari kita. Kenapa dalam hadisnya nggak disebutkan? Yang disebutkan adalah istri yang soleha, anak yang soleh. Kenapa kita sendiri kok nggak ada tuntutan? Karena untuk mempunyai istri yang soleha, anak yang soleh, itu mesti harus diawali dari kita dulu. Diawali dari kita, ada upaya-upaya perbaikan diri. Dengan apa misalnya? Di antaranya dengan cara seperti ini. Kita untuk menjadi orang baik harus dibekali dengan ilmu, sehingga orang yang punya ilmu nanti ketika ada problem dalam keluarga, ada problem di tengah-tengah masyarakat, insya Allah kalau kita punya ilmu itu paling tidak punya pandangan yang berdasarkan ilmu. Dan kebanyakan problem-problem rumah tangga itu kebanyakan dikarenakan tidak adanya ilmu yang dimiliki oleh suami atau istri, apalagi suami. Sehingga dalam memutuskan masalah itu ya mengedepankan emosi, mengedepankan ego dan seterusnya. Kenapa? Tidak dituntun oleh cahayanya ilmu. Maka kita dulu, sekali lagi, sumbernya dari kita, perbaiki diri kita, maka insya Allah Allah akan perbaiki keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Juga begitu, untuk punya anak yang baik, mesti kita dulu yang baik. Istilah durhaka, anak durhaka kepada orang tua itu sering kita dengar. Tapi mungkin panjenengan nggak pernah dengar ada orang tua durhaka kepada anak. Ada orang tua durhaka kepada anak. Yang sering dilontarkan kan anak durhaka kepada orang tua. Jarang kita mendengar orang tua durhaka kepada anak. Apakah ada orang tua durhaka kepada anak? Ada. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau jadi khalifah, itu ada seorang laki-laki mengadu kepada
sang khalifah mengadu kepada Sayyidina Umar. Siapa yang diadukan? Anaknya sendiri. Dia punya anak laki-laki yang durhaka kepada dia. Diperintah nggak pernah mau, dikandani ngelawan dan seterusnya. Sehingga orang tuanya ini sudah nggak punya cara lagi. Akhirnya dia datang kepada khalifah mengadukan anaknya yang dianggap durhaka. Sayyidina Umar mendengar ada anak durhaka kepada orang tua, marah beliau. Karena apapun alasannya tidak dibenarkan anak itu durhaka kepada orang tua. Maka Umar bin Khattab berkata, panggil anakmu, bawa ke sini dia. Dipanggil sama orang tuanya ini, dibawa ke hadapan Umar bin Khattab. Ditanya, apakah benar kamu durhaka kepada bapakmu? Diam anak ini. Apakah benar kamu tidak mau melaksanakan perintahnya dan selalu ngelawan? Mengaku akhirnya anak ini. Begitu Umar mau menghukum anak ini, maka si anak bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Katanya. Apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Sayyidina Umar mengatakan kewajiban orang tua kepada anaknya yang pertama, mencarikan ibu yang solehah. Artinya mencarikan ibu yang solehah itu orang kalau mau menikah cari istri yang solehah supaya kalau punya anak, anaknya punya ibu yang solehah. Kalau punya anak, ibunya solehah. Bukan carikan ibu yang solehah dicarikan ibu lagi yang solehah, bukan. Kalau mau menikah, nah ini kadang makanya saya perjelas, takut disalah tafsirkan, pulang dari pengajian sini bikin masalah nanti di rumah ini. Jadi artinya kalau mau menikah cari istri yang soleha supaya anak-anak kita nanti ibunya soleha. Nah, kemudian yang kedua kata Umar bin Khattab, kewajiban orang tua kepada anaknya itu memberi nama yang baik. Yang ketiga mengajarkan Al-Quran. Maka anak ini langsung bilang kepada Sayyidina, kalau itu kewajiban orang tua kepada anaknya, ketahuilah bahwa bapak saya ini tidak melaksanakan tiga-tiganya kepada saya. Sehingga saya menjadi seperti ini. Saya punya ibu, seorang budak perempuan. Seorang budak yang status sosialnya rendah di tengah-tengah masyarakat. Saya diberi nama, kata dia, bapak saya memberi nama saya, yang kalau saya sebutkan nama saya di hadapan teman-teman saya sendiri malu. Kalau nyebutin nama di depan teman-temannya, saya sendiri malu. Artinya namanya nama yang nggak baik yang diberikan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengajarkan Quran. Orang tua saya tidak pernah mengenalkan, apalagi mengajarkan, tidak pernah mengenalkan Quran kepada saya. Maka yang awalnya Sayyidina Umar bin Khattab itu marah kepada anak karena dianggap durhaka kepada orang tuanya, seketika Sayyidina Umar melotot dan memandang tajam kepada bapaknya seraya berkata, aqaqtahu qabla ayya uqqaq. Kata Sayyidina Umar, kamu yang terlebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Jadi ada ceritanya orang tua durhaka kepada anak kalau orang tua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Maka biasanya orang tua yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada anaknya, itu yang menyebabkan anaknya itu kemudian tidak soleh, tidak soleha. Jangan dianggap, maaf, banyak orang beranggapan orang tua anak itu untuk menjadi soleh cukup disekolahkan sekolah yang mahal, sekolah yang bergengsi, dianggap pulang dari sekolah sudah jadi soleh anaknya. Nggak bisa. Yang pertama harus mencontohkan adalah lingkungan keluarga, bapak ibunya soleh dan soleha. Insya Allah anak ini walaupun sekolah di sekolah yang gratis, tapi di rumah sudah dididik cara makan. Kita tahu kemarin kita mengaji kitab adab, anak diperhatikan cara berbicara, sopan santunnya. Walaupun disekolahkan di sekolah yang bergengsi, sekolah yang mahal, tapi orang tua tidak pernah mendampingi anak karena sibuk bekerja terus. Selain nanti anak merasa tidak punya tanggung jawab pada orang tua, biasanya begitu. Anak kalau tidak dididik oleh orang tua, biasanya anak nanti suka ngelawan sama orang tua karena dia merasa tidak
tidak diopeni sama orang tuanya. Yang ngopeni dia ya pembantunya dan seterusnya. Kalau di sekolah ya gurunya. Jangan dikira, orang sekarang banyak mengira dengan wah saya sudah memenuhi kewajiban saya, anak saya Pak disekolahkan di sekolah yang favorit terus. Ada kejadian fakta ada orang pernah bercerita dan dia langsung mengalami. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada lingkungan kita. Ada ini dan orangnya sekarang masih ada. Saya kasihan betul kalau melihat ceritanya. Pernah datang ke saya, dia bercerita. Beliau ya orang sibuk, anaknya dia bilang dari TK Pak, saya sekolahkan di yang mahal-mahal semua. Sekitar sini sekitar Jember sini, SD-nya terkenal, SMP-nya terkenal, bahkan setelah itu aliyahnya, masya Allah terkenal betul, sekolah bergengsi semua. Setelah itu ditawarkan sama orang tuanya, nak mau kuliah di Jember atau di mana? Di Surabaya. Milih anaknya di Surabaya. Orang tuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik. Begitu nyampe Surabaya, tanpa sepengetahuan orang tuanya dapat laporan dari teman-temannya, dia sudah pindah agama. Sudah pindah agama. Kurang apa orang tuanya? Pendidikannya dari TK sampai dia sebelum kuliah dicarikan sekolah-sekolah yang mahal. Dikira sekolah yang mahal itu sudah bisa mencetak anak yang soleh dan soleha. Belum tentu kalau tidak ada contoh dan bimbingan dari orang tua. Orang tua sibuk, setiap hari jarang ketemu dengan anak. Orang tua pulang anak sudah tidur. Anak baru bangun orang tua sudah berangkat. Jadi begitu tiap hari. Diantar sama supir ke sekolahnya, pulang dan seterusnya. Tapi ujungnya apa? Pindah agama. Ini bukti bahwa sekolah yang mahal. Bahkan sekolahnya dari TK, dari banyak agamanya ya, di sekolah agama, hanya sekolah tapi. Makanya tapi kalau orang tuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya solehah, seperti yang kita baca tadi dalam surat Kahfi itu. Dalam perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, pada fase yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu apa yang dilakukan? Dia membangun sebuah rumah yang hampir roboh. Sebuah rumah yang hampir roboh. Dibangun berdua. Ayo kita benerin, direnovasi berdua. Akhirnya Nabi Musa kan protes. Ini kok kita nggak tahu rumahnya siapa, dibangun hanya tenaganya 2 orang. Udah gitu yang membuat jengkel Nabi Musa itu tadi baru masuk ke desa ini dalam kondisi haus, minta minum sama orang ada di warga sini nggak dikasih minum. Loh kok ada rumah yang mau roboh di kampung ini kok dibangun, diajak bangun sama Nabi Khidir. Protes Nabi Musa itu akhirnya yang menyebabkan beliau tidak lulus untuk menjadi muridnya Nabi Khidir. Hada firaqu baini wa bainik, kata Nabi Khidir. Inilah perpisahan antara aku denganmu. Kemudian setelah itu kan dijelaskan semua itu tentang perahu yang dirusak, tentang anak yatim yang dibunuh, dan tentang rumah yang hampir roboh ini yang kemudian dibangun hanya berdua. Ini kata ini punyanya 2 anak yatim. Fakana li ghulamaini wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kata Nabi Khidir, ini rumah yang kita bangun tadi berdua ini tanpa ada orang satupun yang membantu kita. Ini rumah wa ammal jidaru fakana li ghulamaini. Dia yang menjadi pemiliknya itu 2 anak kecil. Yatimaini, kedua-duanya yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah tanah rumah ini, di bawah tanahnya ada harta warisan orang tua yang disimpan di dalamnya. Kalau rumah roboh, harta ini menjadi rusak. Apa yang menyebabkan Nabi Khidir sebegitu perhatian kepada anak yatim yang masih kecil, 2 anak yatim yang masih kecil ini? Wa kana abuhuma solihah. Kenapa? Karena kedua orang tuanya soleh. Jadi kata ulama, orang tua yang soleh, anaknya dijaga oleh Allah.
Walaupun dia meninggal, dia nggak sempat mendidik anaknya. Meninggal, anaknya jadi yatim. Tapi orang tuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya soleha, anaknya dijaga oleh Allah. Sampai-sampai Nabi Khidir turun tangan langsung ikut menjaga. Bukan hanya akhlaknya, tapi hartanya dijaga. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dikatakan orang tuanya yang dikatakan soleh itu, bapak ibunya soleh soleha itu adalah bapak ibunya, mbah buyutnya yang ketujuh. Jadi mbah buyutnya yang ketujuh yang soleh dan soleh, sampai 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai 7 turunan. Itu kata Ibnu Katsir dalam salah satu riwayat yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa kana abuhuma sholiha, dan bapaknya kedua anak yatim ini soleh, orang yang soleh. Bapaknya siapa? Bapak ketujuh. Jadi dari mbah, buyut, dan terus canggah dan seterusnya, 7 generasi ke atas ada orang soleh yang kesolehannya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anaknya semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu sampai 7 turunan. Hartanya ini yang mungkin panjenengan kalau sering dengar harta 7 turunan gak habis dimakan. Ini warisannya sampai cucu yang ketujuh ini hartanya masih tersisa yang ada disimpan di bawah rumah itu oleh orang tuanya. 7 turunan hartanya gak habis. Kadang kan kita dengar begitu, mbah saya orang paling kaya di sini, 7 turunan hartanya gak habis. Tapi kamu kok miskin? Saya keturunan ke-8 katanya dia. Mungkin ini istilah 7 turunan. Kata Imam Ibnu Katsir, bapaknya yang disebutkan dalam Quran wa kana abuhuma sholihah itu bapak yang ke-7, artinya mbahnya yang ke-7 generasi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan apa ya? Dengan kita sendiri memantaskan diri kita, memperbaiki diri kita, sehingga insya Allah anak-anak kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan juga dalam ayat yang lain dalam surat At-Tur, walladzina amanu alhaqnahum dzurriyyatahum wama alatnahum alaihim min syai'. Dalam surat At-Tur juga disebutkan Allah lupa saya apa ayatnya, panjang ayat ini surat At-Tur itu juga menunjukkan tentang kebaikan orang tua yang kemudian menyebabkan anaknya menjadi baik. Jadi yang pertama, kebahagiaan seseorang hidup di dunia ini ketika dia memiliki istri yang salihah, kemudian anak-anak yang soleh dan solehah juga. Dan keduanya ini akan didapatkan kalau kita sendiri memperbaiki diri kita, membuat diri kita menjadi soleh. Baik, yang ketiga, kata Nabi, indikator kebahagiaan seseorang itu wa khulata'uhu sholihin. Khulata'uhu sholihin, teman-temannya orang-orang baik. Circle-nya, lingkungannya orang-orang baik, komunitasnya orang-orang baik. Ini juga mendukung kebahagiaan kita. Karena kalau orang-orang baik, apa maksudnya teman-teman yang baik? Teman yang baik itu ketika kita ketika kita dalam kondisi yang terpuruk, dia datang. Ketika kita dalam kondisi melakukan maksiat, dia negur kita, dia memberitahu kekurangan kita. Itu namanya teman yang baik. Jadi tidak selalu teman yang baik itu yang memuji-muji, enggak. Yang mengkritik itu juga teman baik, asalkan kritikannya yang membangun, yang membuat kita menjadi sadar, membuat kita menjadi lebih baik. Itu teman baik. Ketika kita melakukan kebaikan, ya dia mengapresiasi. Ya, teman yang kita kemarin belajar kitab Bidayah, Imam Ghazali sudah menjelaskan panjang lebar di situ tentang ciri-ciri teman yang baik itu seperti apa. Nah, itu kalau teman-temannya adalah orang-orang yang baik, ini juga mendukung kebahagiaan seseorang. Karena tadi istri dan anak itu
membahagiakan kita ketika kita ada dalam lingkungan rumah tangga kita. Tapi kan kita harus keluar, kita makhluk sosial. Kalau kita keluar, orang yang menjadi teman-teman kita, orang yang sering kita temui adalah orang-orang yang baik, maka insya Allah di luar kita juga senang berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang soleh. Yang kalau kita malas ketika temu dengan dia jadi bersemangat. Yang kalau kita misalnya tergelincir dalam kesalahan, bertemu dengan dia kita jadi diingatkan dan seterusnya dan seterusnya. Dia yang menolong kita dalam kebaikan, memberitahu kita ketika kita dalam kondisi keburukan. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam salah satu mutiara hikmahnya, beliau berkata, la tashab illa man yunhiduka haluh wa yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak bisa membuatmu bangkit kepada Allah. Jangan bersahabat dengan orang yang ketika kamu berteman dengan dia justru kamu malas dalam kebaikan, justru kamu aras-arasan melakukan kebaikan. Kenapa? Terpengaruh oleh temannya. Jangan lagi berteman dengan, kenal boleh tapi jangan dijadikan teman dekat. Bertemanlah dengan orang yang kalau kamu bersama dengan dia kamu malas untuk melakukan kebaikan, jadi bersemangat karena dia yang motivasi kita dan seterusnya. Dan jangan berteman dengan orang yang kata-katanya, ucapannya tidak menunjukkan, tidak mengajak kamu kepada Allah. Jadi beliau simple cara memilih sahabat, bukan teman, bukan kenal sahabat. Sahabat itu yang dekat dengan kita. Kalau hanya sekedar kenal boleh, kita kenal dengan siapapun boleh, tidak ada larangan. Kita kenal dengan ini, kenal kan sekedar kenal. Tapi kalau mau dijadikan sahabat dekat, kalau mau dijadikan sahabat, maka ini kriteria kata Ibnu Athaillah, cari teman yang yunhidu kahaluh, yang kondisi dia artinya ketika kita bersama dengan dia membangkitkan semangat kita dalam kebaikan, bukan justru kita ikut-ikutan menjadi malas dalam kebaikan. Yang kedua kata Ibnu Athaillah, kata-katanya kalau dia berbicara, dia berucap, dia ngomongin kita, kata-katanya selalu mengajak kita kepada Allah. Ada orang seperti ini, bertemanlah, bersahabatlah dengan dia. Wa khulata'uhu sholihin. Jadi yang ketiga, indikator kebahagiaan seseorang akan dicapai kalau circle lingkungan dan teman-temannya adalah orang-orang yang soleh. Dan insya Allah sesuai dengan pengalaman kita itu akan berteman dengan orang-orang yang soleh kalau kita ketemu di tempat-tempat yang baik. Panjenengan ketemu di tempat-tempat yang baik, insya Allah dipastikan dia orang baik. Makanya coba panjenengan kalau sering keluar kota, sering sendirian, kalau pengen kita ketemu dengan orang baik, sering-sering datang ke tempat yang baik, maka pasti ketemu dengan orang-orang baik. Misalnya tempat yang baik seperti apa? Di masjid. Panjenengan ada di negerinya orang, panjenengan ada di luar kota, tidak ada teman satupun orang asing panjenengan di sana. Supaya tidak ketemu dengan teman-teman dengan orang-orang yang buruk yang akan mencelakai kita, akan ngapusi kita, datang aja sering-sering aja ke masjid. Nanti ketemu sama orang-orang di masjid, ditanya, "Bapak dari mana?" Mulai punya teman, dan insya Allah kalau ketemunya di tempat yang baik itu adalah orang baik. Udah caranya begitu, supaya karena kita kalau di negerinya orang, kita di kampungnya orang, kadang banyak orang ngapusi kita, kadang banyak orang ngibul kita, kadang banyak orang bohongin kita. Nah, supaya kita dapat teman yang baik, biasanya ada di tempat-tempat yang baik, di majelis ilmu. Karena tidak orang-orang yang baik itu yang dicari adalah tempat-tempat yang baik. Yang terakhir, salah satu hal yang membuat kita bahagia di dunia adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Ketika dia diberi oleh Allah, diberi rizki di kampung halamannya sendiri, di negerinya sendiri. Ini jangan disalahpahami. Ini berbicara tentang orang kalau ingin bahagia, maka dianjurkan untuk mencari nafkah cukup di kampungnya sendiri. Artinya apa? Supaya kebahagiaannya itu sempurna. Ini sekali lagi bukan larangan untuk bekerja ke luar negeri, bukan. Karena mencari nafkah itu di mana saja ya boleh-boleh saja asalkan halal. Tetapi kebahagiaan, kalau pengen bahagia,
Cukup kerja di tempatnya sendiri. Artinya berangkat kerja dari rumah, pulang kerja ke rumah. Berangkat kerja ninggalin istri anak, pulang ketemu istri anak. Tapi orang yang rizkinya ada di luar, walaupun dia rizkinya melimpah banyak, gajinya Masya Allah, tapi nggak kumpul dengan istri, nggak kumpul dengan anak, bahkan dengan orang tua pisah. Orang tua sakit nggak bisa pulang karena tugas, karena macam-macam. Coba kebahagiaan, mungkin dia dari sisi finansial bahagia, tapi dari segi batin ketika tidak bertemu dengan keluarga, ninggalin keluarga, kurang kebahagiaannya. Tapi biarpun yang kita dapat hanya sekedar untuk dibuat makan, cukup hanya untuk makan saja, tapi ya kita kerja, berangkat dari rumah, pulang ke rumah, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan orang tua, ini kebahagiaan. Kebahagiaan. Maka orang bersyukurlah orang yang oleh Allah ditetapkan rezekinya ada di kampung halamannya. Kita cukup mencari nafkah, kita bisa ketemu dengan anak dan istri, dengan keluarga orang tua dan seterusnya. Makanya sampai ada ucapan begini, kalau punya anak, ada orang yang tidak suka kalau anaknya itu disekolahkan tinggi-tinggi semua. Kata orang tua, nanti kalau anak saya sekolah tinggi-tinggi semua, begitu saya tua ditinggal saya sendirian, katanya. Maka ada seorang ngadu kepada seorang ulama, wahai guru, saya punya anak 3, sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi semuanya, yang 2 cerdas, yang satunya ya bukan, yang dua-duanya cerdas, ranking terus, juara terus, olimpiade, satunya mumet betul satunya ini. Artinya pengetahuannya, akhirnya kata gurunya ini, Pak, kamu harus bersyukur punya anak, punya anak bodoh itu harus bersyukur. Coba kalau 3-tiganya nanti anaknya jenengan prestasi semua, hati-hati nanti jenengan ketika tua. Barangkali yang Anda anggap bodoh sekarang itu nanti yang akan ngerumat sampean ketika sampean tua. Kenapa? Karena nggak kemana-mana. Yang 2 yang jadi pejabat, yang ini jadi ini, tugaskan ke sini. Begitu panjenengan nanti sepuh, tua, sakit-sakitan, siapa kira-kira yang merawat? Yang prestasi itu atau yang bodoh ini yang ngerawat? Yang bodoh ini yang ngerawat, yang tetap di rumahnya sama orang tuanya. Makanya ulama ini bilang, apapun yang penting jenengan sudah berusaha, anak sudah ditaruh di pendidikan, semua upaya, tapi memang segitu kemampuannya, barangkali itu. Dan ternyata banyak sekali, kita lihat saja keluarga seorang cendekiawan B.J. Habibie, coba lihat ketika wafatnya, seterusnya banyak orang tua itu yang ketika anaknya keluar dan seterusnya, itu terkadang di masa tua kita itu kan perlu teman. Kalau ada anak, ada cucu yang bisa menemani kita itu luar biasa. Jadi hati 4 ini kalau ada dalam diri seseorang, maka dia dipastikan oleh Rasulullah dia akan bahagia hidupnya. Ini yang pertama, dari lingkungan keluarga, istrinya solehah, anaknya anak-anak yang baik, teman-temannya di luar adalah teman-teman yang baik. Kemudian diberi rizki oleh Allah, ya diberi rizki yang sudah di kampung halaman kita sendiri. Artinya di sini kita mencari nafkah setiap hari tetap masih bisa ketemu dengan keluarga. Makanya banyak ulama itu yang menyarankan kalau ada orang pengen kerja keluar, disarankan bawa keluarganya, bawa istrinya, bawa supaya apa? Supaya ya tenang hidupnya. Kalau berangkat sendirian itu banyak sekali mudaratnya kalau berangkat sendirian. Apalagi istrinya nggak soleha, Pak. Suaminya berangkat kerja, istrinya dikerjain di rumah, Pak. Nah, ini yang repot. Makanya banyak kalau mau pergi silakan pergi, cari nafkah, cari rezeki yang halal dimanapun di seluruh belahan dunia ini. Tapi kalau bisa, kata banyak ulama, kalau bisa keluargamu bawa, terutama istrinya. Supaya karena kita itu berkeluarga itu litaskunu ilaiha, supaya hati kita tenang. Hati kita tenang, kerja yo tenang. Kenapa? Istri kumpul dengan kita. Tapi kalau walaupun berapa saja sudah gajinya, berapa saja bayarannya, tapi pisah dengan keluarga, kurang kebahagiaannya.
Baik, ini kira-kira yang bisa kita ambil dari apa yang telah disampaikan Rasulullah dalam hadis yang tadi tentang kebahagiaan seseorang di dunia, kebahagiaan juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kebahagiaan dunia dan terutama kelak kebahagiaan di akhirat. Mari kita tutup dengan doa di akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala fina wala bainana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nasta'udi'uka ma qara'nahu wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu 'alaina hatta taruddahu ilaina wa tahtiyajina ilayhi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.